সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি দেখতে পাচ্ছি এই কমিউনিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চেহারাগুলো আমার সামনে বসে আছে। রাউইর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। সুপ্রিয় সুধী মণ্ডলী, আজকের এই রাউই লঞ্চ অনুষ্ঠানটি আমরা পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করতে যাচ্ছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. অত্যন্ত সুন্দর তেলাওয়াতের জন্য। সুধী মণ্ডলী, আজকের এই লঞ্চ অনুষ্ঠানটি আমরা ডেডিকেট করছি ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, আপনারা অনেকেই জানতে ছিলেন, চৌধুরী গোলাম মাওলা। তিনি বর্তমানে অসুস্থ, তার লিভার ট্রান্সফার হবে, চিকিৎসা অবস্থায় আছেন। সুস্থ করে যান, আমিন। আজকে আমরা তার বেশ কিছু গান সিলেক্ট করেছি তাকে ডেডিকেট করে, সেই হিসেবে বেশিরভাগ গানই থাকবে তার ইনশাআল্লাহ।
প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা একটি হাম পরিবেশন করব। লিখেছেন এবং সুর করেছেন চৌধুরী গোলাম মাওলা। ইয়া রব, তুমি তো আমারই রব, তুমি আমার আপন, আপনের চেয়েও আপন। তোমারই কৃপায় আমি বাঁচি, এ ধরায় আমি পা ফেলি শুধু তোমারই দয়ায়। ছায়া দিয়ে মায়া দিয়ে তুমি আগলে রাখো আমায় তোমার রহমের সামিয়ানায়। তুমি বিনে আমি আর কারে পাই আপন করে আমো। আমি তোমার মতো আপন করে আর কারে পাই বলো। হাঁটতে গেলে ছায়া হয়ে, বন্ধু হয়ে সঙ্গে তুমি চলো। আর কারে পাই বলো, আমি তোমার মতো আপন করে আর কারে পাই বলো। একটুখানি রোদের কষ্টে দাও মেলে দাও ছায়া। কাঙালে প্রাণ ক্লান্ত যখন দাও ঢেলে দাও মায়া। একটুখানি রোদের কষ্টে দাও ঢেলে দাও ছায়া। কাঙালে প্রাণ ক্লান্ত যখন দাও ঢেলে দাও মায়া। এমন সবুজ আঁচল সুমিষ্ট জল ওষ্ঠে তুমি তোলো। হাঁটতে গেলে ছায়া হয়ে, বন্ধু হয়ে সঙ্গে তুমি চলো। আর কারে পাই বলো, তুমি আমার প্রভু, আমার ভালোবাসা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার আলো আশা। তুমি আমার প্রভু, আমার ভালোবাসা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার আলো আশা। সন্ধ্যা যখন দিগন্তের রেখা ধরে নামে, পাখ পাখালির সুরটি যখন আস্তে করে থামে। সন্ধ্যা যখন দিগন্তের রেখা ধরে নামে, পাখ পাখালির সুরটি যখন আস্তে করে থামে। তখন মৌনতারই মিহির সুরে আমায় তুমি ডাকো। হাঁটতে গেলে ছায়া হয়ে, বন্ধু হয়ে সঙ্গে তুমি চলো। আর কারে পাই বলো, আমি তোমার মতো আপন করে আর কারে পাই বলো। First of all, let me begin by thanking everyone. It's not the numbers we would have liked, but you know what they say, small things come in, or big things come in small packages, rather. So those of you who have come to watch our program and be part of our celebration, I think you are our biggest fans, and that shows by the fact that you've turned up. And I think you have a very exclusive program to enjoy, inshallah, right? So I won't prolong and just go and introduce my colleagues. We don't really have anybody in charge as such. I mean, we debated over that term. Should it be president? Should it be team leader? Should it be something else? In the end, you know, the famous saying, you just come back to your roots. So what we are familiar with, having
groups like this, and we call them directors and Porichalok in Bangla, and I think that's the terminology he's used. But rather, I'd like to think we're all colleagues, and certainly the people that I'll introduce here today, they are all stars in their own right. And I'm probably the nearest one, but the dimmest one. Okay, so I have the pleasure of introducing our very famous and a celebrity in Bangladesh, famous writers of many, many songs, Shurokar, Gitikar, and himself a singer. He's very keen to join me on stage. Motir Rahman Khaled Bhai is former director of Dishari Shilpi Goshti in Bangladesh, and will be performing a song of his today. But many of you, if you have not seen the face, you certainly are familiar with his name and songs. So, Motir Rahman Khaled Bhai, would you like to say a word? And then invite our next colleague. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমার নাম তো মতিউর রহমান খালেদ আর আমি খুব রিসেন্টলি আসলে এখানে এসেছি এই মার্চে আমার 2 বছর হবে আর বাংলাদেশে আমি দিশাইতে কাজ করেছি এবং সর্বশেষ আমি বাংলাদেশ সঙ্গীত কেন্দ্রের সিলেট বিভাগীয় আহ্বায়ক ছিলাম এবং পরবর্তীতে সিলেট মহানগরী সেক্রেটারি ছিলাম আর বেসিক্যালি আমি গান লিখি এবং সুর করি এটা হচ্ছে আমার কাজ আর কি চেষ্টা করি কিছু গান লেখা শুরু করার আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যন্ত আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আমার 500 এর উপরে গান হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং বাংলাদেশের কমিউনিটিতে আমাদের সবাই সব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সবাই আসলে আমার গান করেছে আলহামদুলিল্লাহ আর এখানে আসার পরে যেটা হইছে আমি শাহিদ ভাইয়ের সাথে আমার আগেরও পরিচয় ছিল এবং মতি ভাই সালেক ভাই আকিল ভাই সবার সাথে আসলে এখানে যারা সামনে আছেন অনেকের সাথে আমার আসলে দেশে থাকতেই অনেক সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ আর এখানে আসার পরে মূলত শাহিদ ভাইদের কাজ দেখে সবার কাজ দেখে আমি উৎসাহিত হয়েছে যে এখানেও কিছু কাজ করা দরকার যেহেতু একজন সংস্কৃতি কর্মী আমাদের উচিত যেখানেই যায় আমাদের যে দায়িত্ব আমি ফিল করি এটা আমি আমার ফিলিংসটা বলতেছি শুধু যে আল্লাহ পাক আমাকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে এবং আমার মধ্যে কিছু ছোট ছোট কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন এই যোগ্যতাটা আমি আমার উম্মার জন্য আমার কমিউনিটির জন্য দিতে চাই এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এবং যেহেতু এখানে আসছি চেষ্টা এখানে যে আপনাদের সামনে কিছু দেয়ার আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা কাজ করব আজকে আমাদের দাবি শুরু করলাম এবং আমাদের পরবর্তী সকল কার্যক্রমে আপনাদের সবার সহযোগিতা চাইবো এবং দোয়া চাইবো সবার কাছে আপাতত এইখানে রাখছি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ Thank you, Motir Rahman Khaled Bhai. And we move on to another Motir Rahman, but this time around Motir Rahman Raju, as some of you might know him. So, Moti is somebody that I have known from the age of 16, when he was 16, and I was about 19. So, and we've had this long journey of almost 22 years. You do the maths, how old we are. Not yet. Assalamu alaikum warahmatullah. Yes, we go a long way, alhamdulillah, together. You started English. I don't know where to go. Bengali or English? All right. Now, alhamdulillah, obviously, this is a journey. It's a new journey for us. Everybody individually working, but this is a collective effort. I think we like to go somewhere together, inshallah. Obviously, we've been working individually many years, but obviously, it's a slow process. But as a collective front, we like to go a bit more faster than normal, inshallah. Okay. Assalamu alaikum. Thank you. And next we have, well, Akhil Bhai, we'll leave it for the last. Save the best to the last, as they say. Salik Bhai, can I have you on stage, please? Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah, it's a great honor to be a part of such an organization called Ravi. এটা আসলেই অনেক পুরনো উদ্যোগ কিন্তু এটা অফিসিয়ালি আজকে লঞ্চ হচ্ছে বাট আমরা একসাথে অনেক দিনই কাজ করে যাচ্ছি কিছু কিছু তো এটা আসলে আমার জন্য খুব সৌভাগ্যের যে শাহিদ ভাইয়ের মতো একজন যোগ্য মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এবং সেই সাথে আমাদের সাথে আরো বাংলাদেশ থেকে খালেদ ভাই এসে জয়েন করেছেন আমাদের এখানে লন্ডন প্রবাসী আমাদের মতিউর রহমান ভাই অনেকেই যোগ্য একজন শিল্পী মাশাআল্লাহ এবং আমাদের আরো ভাই আছেন আহমেদ ভাই এবং আকিল ভাই আলহামদুলিল্লাহ সবার সাথে কাজ করতে পেরে খুবই ভালো লাগে এবং ইনশাআল্লাহ আমরা রাবিকে অনেক দূর নিয়ে যেতে চাই আপনাদের সাপোর্ট থাকলে ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন আমাদের জন্য ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ সারিক ভাই এর পরবর্তীতে আসছে আমাদের আরেকজন ওল্ড টাইমার আহমেদ হোসেন
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি খুব বেশি বলবো না, যেটা বলতে চাচ্ছি প্রথমত হলো যে আমি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তারপরে যেটা বলতে চাচ্ছি আমি আমার ব্যাপারে আমি যদি অঙ্গনে কিছু কাজ করে যেতে পারি এটা আমি করবো, আমার জন্য অনেক। Ahmed, again, we've been together, me, Moti, Akil Bhai and Ahmed, we've been together almost 20 plus years now. And this is just a continuation of that journey. Thank you, Ahmed. And before we go to Akil Bhai, I'd like to welcome our youngest member, and Mahfuz Rahman, to say a few words. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি। আসলে আমাকে একদিন এক ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন অন্য একজন ভাইয়ের সাথে, যে উনি আসলে আমাকে চিনতেন না, বলেছেন যে উনি একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক টাইপের মানুষ। তো আমি তাকে জবাবে বললাম, না আসলে আমি খুবই ছোটখাটো একজন মানুষ, তবে শিল্প সাহিত্য যদি হয় এটা একটা বটবৃক্ষ, তাহলে আমি সেই বটবৃক্ষে নিয়মিত ছায়া গ্রহণকারী। আর আমার সেই বটবৃক্ষ হচ্ছে ওনারা সবাই, বিশেষ করে মতি ভাই, খালেদ ভাই, ওনারা সবাই। এখন এটার একটা কনসার্টেড এফোর্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার রাবি, এবং আই এম রিয়েলি ভেরি প্রাউড টু বি পার্ট অফ দিস such a great cultural group. Assalamu alaikum. অমর পাতায় গ্রন্থিত যে জীবন সুঘ্রাণে, পংক্তিগুলো যার করতে প্রচার অবারিত দাবি, সে দাবি পূরণেই কণ্ঠে সুরে আমরা রাবি, সে দাবি পূরণেই কণ্ঠে সুরে আমরা রাবি। আমরা রাবি, জীবনের রাবি, সময়ের রাবি, আমরা রাবি, জীবনের রাবি, সময়ের রাবি, বিশ্ব জুড়ে ছড়াবো আবার শান্তির সুরভি। Okay, so today we are really, really honored to have some of our very dearest guide and murabbis and mentors. And if I may start from this end here, I am so pleased to have Brother Akhtar Sultan Bhai, আমাদের মেসেজের প্রেসিডেন্ট, সভাপতি, সেক্রেটারি, অনেক কিছু, এবং কয়েকটা ফেমাস আমাদের মেসেজের যে ড্রামা ছিল চৌধুরী সাহেব, এটা ভুলার মতো না। So Akhtar Bhai, thank you very much for coming. And Aziz Bhai next to him from Enhance, thank you. And এর পাশেই আছেন আমাদের so dear beloved brother Ali Bhai. Ali Bhai was actually apologized, he wouldn't be able to come, but he put aside his family arrangement, he made it here, so thank you Ali Bhai. And then that brings me to our Guru, Alawi Bhai. And Alawi Bhai, to be honest with you, I've known him since 2001, and he's honored me by singing one or two of my songs, and I have picked up so many things over the years from him. He is the sort of not only the most famous, but the most accomplished singers in the UK. And over the last 20 years, Alawi has been so open to us and performed with us, guided us, mentored us, particularly me. And it's so nice to see Alawi here, not only that, but to see him embrace Islamic songs more and more. And may Allah guide him, and may Allah enable him to come away entirely to this field and guide us here, be our leader. So if I may welcome Alawi to come and say a few words, please. Thank you. In the beginning, I started singing with all the nasheeds. And since I came 1977 UK, I started all the famous singers like Sayyid Abdul Hafiz Saab, Qari Amiruddin, so many of them. From the beginning to now, I've always sing Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad. লন্ডনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং লন্ডনের বাইরে বিভিন্ন শহরে
এ ধরনের গ্রুপ অতি প্রয়োজন, যেহেতু আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আসছে তাদের কাছে দেওয়ার মতো আমাদের কাছে তেমন কিছু নাই। এরকম কোনো গ্রুপ নাই যারা সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করেন, তারা নিজের সময়, অর্থ সবকিছু ব্যয় করে কাজ করেন। এখানে কোনো আসলে কোনো কাউন্সিল থেকে বা কোথাও থেকে কোনো ফান্ড পাওয়া যায় না। এখানে যে সময়টা ব্যয় করা হয় এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। আসলে আমাদের অন্তরের মানে রুহের যে খোরাক সেটা হচ্ছে এই হারমোনি এবং ওই যে বাদ্যযন্ত্র যেগুলো সেগুলো দিয়ে না। রুহের খোরাকটা হচ্ছে রুহ চায় কি, এই যে একটু আগে মাহফুজ তেলাওয়াত করছিল, আমার তো অত্যন্ত সুন্দর লাগছিল। আমার মনে হচ্ছিল কি যে আজকে শুরু তেলাওয়াত শুনি। What I would say, brothers, that we need to concentrate on the young generation. Alhamdulillah, you probably know Message Cultural Group has already started with the youngsters, and I will urge you, brothers, alhamdulillah, to start with the youngsters, because it's very, very important that we have to have a cultural group and generation by generation. Akil Bhai and Shahid Bhai has written so many songs. One of the songs Akil Bhai have written is "It's There Till I Die." I'm just gonna, Akil Bhai, I'm just gonna say one line and I'm gonna, inshallah, because of the timing, inshallah. Hera hote niye ele tumi oi she bani dhanno holo jogotbashi pero masmani dhanno holo jogotbashi pero masmani. থ্যাংক ইউ আলী ভাই, জাযাকাল্লাহ খায়ের। এক এক সময় একটা মুহূর্ত চলে আসা আসলে খুব ইমোশনাল। আমরা অনেক কথা শুনেছি এবং ইমোশনালও হয়ে গেছি আলী ভাইয়ের মাধ্যমে। একটু হালকার দিকে যাবে, কি বলেন? অনেক তো হলো ভারী কথাবার্তা। পরবাসী স্বজন আর স্বদেশের মায়া পেছনে ফেলে বিদেশ বিবয়ে পাড়ি জমায় সুখ নামক সোনার হরিণ ধরার জন্য। কিন্তু মিল কি সে সুখ? স্বদেশ আর স্বজনের মায়া বিরোহী মন সে প্রশ্নের পায় না কোনো সদুত্তর। বিরোহী মনের এই হাহাকারকে উপজীব্য করে এবারের গান আমি দেশ ছাড়িলাম। আসসালামু আলাইকুম। কিতা গুনগুন করো? এবার মতমি আনি বেজার বেজার লাগি কিতা কোনটা কইতাই নি? তুমি তো বড় সুখে আছো লাগে। সুখে না হো, তোমার কিতা খবর? তোমারে আমার দুঃখের হতে হয়ে কিতা লাভ হইবা? হোতে কিতা আর হইতাম হোসেন, তুমি দেশে কবে গেছলাই লাস্ট? এটা তো হওয়া আসলে মনে নাই আসলে ঠিক। শুনো, দেশ ছাড়িয়া আইসো আজ 20-25 বছর হয়ে যার। দেশে বলতে পারছো নি? না না, এই তো কেউ বলতে পারে না। সুখ শান্তি পাইছো নি যে সুখের আশায় তুমিও দেশে আইসলাই? এই সুখ কি কেন ভাই কিলা, এটা তো দেশও। তে আও তুমিও আমার লগে গান গাও। ওই ওই আমি দেশ ছাড়িলাম, আমি স্বজন ছাড়িলাম, সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম। দেশ ছাড়িলাম আমি, স্বজন ছাড়িলাম, সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম। দেশ ছাড়িলাম আমি, স্বজন ছাড়িলাম, সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম। সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম। স্বপ্ন ছিল গড়ব আমি সুখের বালা খানা, রঙরসে জীবন যাবে থাকবে না ভাবনা। স্বপ্ন ছিল গড়ব আমি সুখের বালা খানা, রঙরসে জীবন যাবে থাকবে না ভাবনা। স্বপ্ন ছিল গড়ব আমি সুখের বালা খানা, রঙরসে জীবন যাবে থাকবে না ভাবনা। মনে ছিল কত আশা কিছুই না পেলাম, মনে ছিল কত আশা কিছুই না পেলাম। সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম, সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম। দেশের মাটি, দেশের মাটি, দেশের মানুষ আহা কত দূরে, উথাল পাতাল দোল দিয়ে যায় প্রাণের সুরে সুরে। দেশের মাটি, দেশের মানুষ আহা কত দূরে,
উথাল পাথাল দোল দিয়ে যায় প্রাণের সুরে সুরে দেশের মাটি দেশের মানুষ আহা কত দূরে উথাল পাথাল দোল দিয়ে যায় প্রাণের সুরে সুরে কুহুকে কা গানের পাখি সবই হারাইলাম কুহুকে কা গানের পাখি সবই হারাইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম মায়ের মুখে মধুর হাসি ঘুম পাড়ানো গান বিদায় ক্ষণে পথ চাওয়া হৃদয় ছেড়া টান মায়ের মুখে মধুর হাসি ঘুম পাড়ানো গান বিদায় ক্ষণে পথ চাওয়া হৃদয় ছেড়া টান মায়ের মুখে মধুর হাসি ঘুম পাড়ানো গান হৃদয় ক্ষণে পথ চাওয়া হৃদয় ছেড়া টান বাবার স্নেহ বোনের আদর কিছুই না পেলাম বাবার স্নেহ বোনের আদর কিছুই না পেলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম সুরমা পদ্মা হিজল তমাল ডাকে চুপি সারে গাঁও গ্রামের সরল জীবন হৃদয় টারে নাড়ে সুরমা পদ্মা হিজল তমাল ডাকে চুপি সারে গাঁও গ্রামের সরল জীবন হৃদয় টারে নাড়ে সুরমা পদ্মা হিজল তমাল ডাকে চুপি সারে গাঁও গ্রামের সরল জীবন হৃদয় টারে নাড়ে সবুজ ঘেরা মায়ার স্বদেশ ভুলিয়া রইলাম সবুজ ঘেরা মায়ার স্বদেশ ভুলিয়া রইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম আমি দেশ ছাড়িলাম আমি স্বজন ছাড়িলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম আমি সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া বৈদেশী হইলাম সুখের আশায় সব ছাড়িয়া পরবাসী হইলাম আমাদের এখন এই পর্যায়ে কিছু ভিডিও বার্তা আছে আর কি আমাদের কিছু মেহমানদের থেকে আপনারা যদি ধৈর্য ধরে 5 মিনিটের মতো সময় আমাদের দিলে ইনশাআল্লাহ আমরা তাদের বার্তাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ তারপরে আরো কিছু গান এবং আমরা 9:30 দিকে প্রোগ্রাম শেষের দিকে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ আজকে সুন্দর মিলনের আয়োজক রাবি শব্দের সাথে হাদিসের পারিভাষিক আবেগ এবং ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে দিন এবং সাংস্কৃতিক প্রচার তথা আল্লাহর পথে আহ্বানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয় এই রাবি শব্দটি রাবির সঙ্গে জড়িত ভাইদের আমি জানি সবাই আলহামদুলিল্লাহ খুবই মেধাবী প্রতিভাবান রাবির স্বপ্নদ্রষ্টা শাহিদ ফালাহি সহ অন্যান্য সবাই মোটামুটি গীতিকার সুরকার শিল্পী তারপরও তারা আমাকে সম্মান দেখিয়ে রাবির থিম সং লিখতে দিয়েছে আমি চেষ্টা করেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে আমাদের কাছে ইসলামের দাবিগুলো এই একটি গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে যেসব দাবি পূরণে কণ্ঠে সুরে কাজ করবে রাবি বিশ্বজুড়ে ছড়াবে আবার শান্তির সুরকি Though Ravi was formed in 2013, but there was no formal launching program. I am Rashidul Hassan, being the president of Renaissance Cultural Network, happily congratulate and express my felicitation to Ravi members. I am very happy to see that the talented Nasheed artists like Aqil Al-Farazi, Matiur Rahman Khalid, Shahid Falahi, Matiur Rahman, Salih Morshed, Ahmed Hussain, and Mahfuzur Rahman. All are my younger brothers. Especially, I have a very close relation with Shahid Falahi and Matiur Rahman,
Very frequently we talk, discuss, share our views and opinions. Especially importance of a nasheed band like Ravi in UK in particular, and for the whole world in general, cannot be overemphasized. For the Muslim community, a nasheed band can play a vital role in creating a cultural environment. It's a much anticipated launch of, in my understanding, the first Bangladeshi British nasheed band, and the brothers who are involved in this group are all very dear to me. Few of them I know for a very long time, and I know how talented they are as singers, songwriters and composers. So it is a great day for people like me who love the whole Islamic entertainment and music-based approach, where singing and musical performance is what helps us to promote Islam in a much more easier manner. So this nasheed band is something that is very much needed. I applaud the organizers of this group. I can give them the full assurance of me and my network. I am one of the co-founders of Islamic Cultural Network called Renesa. Renesa Cultural Network is an international platform for linking up Bangladeshi diaspora singers, songwriters, composers, poets, and anyone involved in Islamic literary and cultural activities and any organizations. And the meaning of the word Rabi is so beautiful, and it actually says what it does on the tin. So therefore, I pray to Allah that Allah gives Rabi the success that it deserves, and Allah helps us to achieve the purpose of which the Rabi has been set up. আর দুটি পরিবেশনা ইনশাআল্লাহ তারপর আমরা শেষ করব। এই পর্যায়ে একটি সোলো গান, আমরা এই পর্যন্ত অনেকগুলো কোরাস শুনেছি, সোলো হয়নি একটিও। আমরা একটি সোলো গান শুনব। সোলো গান নিয়ে আসছেন ডাক্তার সালিক হোসেন। ও বন্ধুরে ও বন্ধুরে তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না, তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না। ও বন্ধুরে ও বন্ধুরে তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না, তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না। মদিনাতে রইছ ঘুমায় সোনার মাটির তলে, সংসারের এই অথই নদে ভাসলাম চোখের জলে। পাপের দোলাই দুলছি শুধু, কুলের নাগাল পাইলাম না, তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না, তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না। এই ধানের দেশে গানের দেশে শাহজালালের প্রাণের দেশে ছিল কত সুখ, এখন সাধু তার হইল মরণ। দিনে দিনে দিন চলে যায় বাড়ে শুধু দূর, এক চোখে মোর দুলছে কাবা রওজায় আর এক চোখে
মরণ কালে পাই যেন গো তোমায় গহীন বুকে, সাফায়াতের ছোঁয়া দিও, এই দুঃখের কথা ভুইল না, তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না, তুমি বিনা তোরি যে মোর চলে না, ও বন্ধুরে Let's just begin by saying, what is Rawi? Now, some people have said Rawi is those who narrate hadith, and no doubt that is what it is. But in our context, what we thought Rawi is storytellers. Essentially, all the hadiths that we have, they've narrated. And we are singers, writers, filmmakers. All essentially we do is tell stories, right? That's what we do through our songs. So we thought Rawi, short and sweet and snappy, and a bit eccentric name, Rawi. And I think that's the plural form of, is that a plural? Rawi. So collectively we are Rawi. And so the purpose, simply put, is to share our cultural Islamic values and beliefs through entertainment. That's our purpose. And our objective is to make an impact on the community and the world at large, and create a lasting legacy in the entertainment arena for our future generations. Now, Islamic culture is as diverse as humanity itself, because if you go to Malaysia and the things that they do, they would have probably had a female here reciting Quran. They would not have a problem with that. Go to Southeast Asia, we would have something to say about that. So what we want to do is encourage and celebrate our diversity and find inclusivity within that, inshallah. Now, living in the UK, our cultural activities, as I mentioned thus far, have not really reflected our British identity. But we hope Rawi will, inshallah, work to fill this void. And we'll work toward creating a nasheed group that represents our British identity. The truth is, though, you might be wondering, you guys up here, some middle-aged men, so how are you going to do that? Well, the answer is, unless we engage our children and younger generations, there is no future for Rawi. I think we can all agree on that, right? So we therefore will not only just cater for the Bengali diaspora, but the wider Muslim community in the UK. So therefore you can expect us to do songs in Urdu, and some of you might take issue of that, but in Arabic and English, inshallah. And I'd like to finish by just reminding us, myself and you, of some very pertinent points. Now, we are very well aware of the challenges facing Muslims in the Western world, and particularly in the age of social media, such as TikTok, where our attention is constantly vied for. The need for creating socially responsible, morally and spiritually driven, yet entertaining and engaging content is greater than ever before. In this polluted environment, it is paramount to provide even a little respite from the morally and spiritually degrading entertainment that are constantly pushed our way. Simply put, it is not enough to educate our children about our religion, its rituals and rules. We cannot ignore the human society has evolved within an inherent need for entertainment. Nor can we ignore that radio, TV, and films, they do exist. If we do not actively occupy these platforms, then those that do will feed us their culture and values. And we have examples of this today, Bollywood, Hollywood, and the lot. But today I read or heard in the news that a certain celebrity, female American singer, was paid some $25 million to appear for some 30-40 minutes, albeit in a Muslim country, Dubai. That tells us something.
that we are resorting to entertainers from the Western world that has nothing to do with Islam and Islamic values and paying them. They did the maths on that. That's $265,000 per minute. But yet, what do we do when it comes to our entertainment, our TV channels, our radio stations? We struggle to support them. And we don't realize the value and the importance of supporting such endeavors. I mean, it is very well known that a sheikh can give a long speech, a singer can come and sing a song, a few lines, and summarize the whole speech and move more people. We know that. A film, if you watch, how many of you have seen Farha on Netflix? I recommend you do. That tells the story of a Palestinian, right? It's still on Netflix. Go and watch it. So we need films like that. Right? Now, Mahir Zain Sami Yusuf examples to us. Before that, Yusuf Islam, Zain Bika, Dawood Wansby, they were inspirations for us. But we don't really know that Bangladesh, where we come from, has a far rich history of Islamic cultural activities, right from beginning with Kabi Nazrul to Kabi Motir Rahman Mullik, and the one that we dedicated our program to today, Chaudhry Ghulam Bano. So I don't want to say much. We must give importance to and create music, literature, and films that reflect our values and way of life. And the challenges facing us are many, but by coming here today and attending our launch, you've taken the first step in playing your part in this crucial endeavor. Our path is not easy, but we must make a concerted effort and carry on our vision with sincerity. We must work hard to remain steadfast in our goal. We may not have the money and the expertise to hit the ground running. However, little by little, we can make a difference. And I ask all of you present here to make dua for us and help us in any way you can. If you have children or family members, or indeed yourself, if you're interested in getting involved with us, then we would very much love to hear from you. And that's it. That's pretty much my speech done. Alhamdulillah, I must say Alhamdulillah, because really a very great moment for me. I am very much delighted on the moment of launching Ravi. Ravi এই শিল্পী গোষ্ঠীর কথা আরো আগে শুনেছিলাম, তখন হয়তো স্বপ্নের মধ্যে। অপেক্ষাকৃত তরুণ ফালাহি, মতিউর রহমান, ডক্টর সালেক, আকিল আল ফারাদি, আরো যারা আছেন শিল্পীরা, আমি সবার নাম এই মুহূর্তে উল্লেখ করতে পারবো না, দুঃখিত। আপনারা আজকে তাদের অনুভব করবেন, অনুষ্ঠান দেখবেন। আমি মনে করি যে এই স্বপ্ন একদিন সত্যি সত্যি পৃথিবীতে একটি শিল্পের মহিরুহে লাভ করবে। সঙ্গীতের অসাধারণ সুর, অন্তর্জাল এর মাধ্যমে ইসলামের বাণী, ইসলামের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের কাছে তারা উপস্থাপন করতে পারবে, সক্ষম হবে। আমি তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রাখছি, দোয়া রাখছি, ভালোবাসা রাখছি। তাদের কাউকে আমি কখনো দেখিনি, দেখেছি অনলাইনে। আমি অসুস্থ, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। এবং আমি আসন্ন আমার যে ট্রান্সপ্ল্যান্ট অপারেশন, তারপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন, আমিও এই অপেক্ষাকৃত আমার স্নেহশীল, আমার স্নেহভাজন শিল্পীদের সাথে একান্ত হব, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইব ইনশাআল্লাহ। তাদের নিয়ে সেই স্বপ্ন আমারও রয়েছে। আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা রেখে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাবির উন্নততর সুন্দর চলার জন্য, পথ চলায় তাদের ক্লান্তিহীন বিরামহীন যে সাফল্য, সেটি অর্জন করার জন্য দোয়া রাখছি।
Assalamu alaikum rahmatullah. সবুজে এই পতাকা আমার মায়ের মনিহার, এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, বুকেতে স্বপ্ন আপার। এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, বুকেতে স্বপ্ন আপার। লাল সবুজে এই পতাকা আমার মায়ের মনিহার, এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, বুকেতে স্বপ্ন আপার। এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, বুকেতে স্বপ্ন আপার। বাংলাদেশ তুমি আমার আশা, বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা, বাংলাদেশ তুমি আমার আশা, বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা। তুমি আমার অহংকার, তুমি আমার অহংকার। সবুজ শ্যামলে আঁকা এই প্রকৃতি, পাহাড়ি ঝরনার গান, বয়ে চলা তটিনীর বাঁকে বাঁকে কাশফুল করে আহ্বান। সবুজ শ্যামলে আঁকা এই প্রকৃতি, পাহাড়ি ঝরনার গান, বয়ে চলা তটিনীর বাঁকে বাঁকে কাশফুল করে আহ্বান। মেঠো পথে রাখালি আসুর, মেঠো পথে রাখালি আসুর, উতলার হৃদয় আমার। এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, বুকেতে স্বপ্ন আপার। এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, বুকেতে স্বপ্ন আপার। বাংলাদেশ তুমি আমার আশা, বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা, বাংলাদেশ তুমি আমার আশা, বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা। তুমি আমার অহংকার, তুমি আমার অহংকার। নীলাম্বরী ওই নীল আকাশে গাংচিল মন উড়ে যায়, ফসলের মাঠে মাঠে ঢেউ তুলে ঢেউ পবন সুদূরে হারায়। নীলাম্বরী ওই নীল আকাশে গাংচিল মন উড়ে যায়, ফসলের মাঠে মাঠে ঢেউ তুলে ঢেউ পবন সুদূরে হারায়। সবুজ আঁচল গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়, এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো, বুকেতে স্বপ্ন পার। বাংলাদেশ তুমি আমার আশা, বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা, বাংলাদেশ তুমি আমার আশা, বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা। তুমি আমার অহংকার, তুমি আমার অহংকার, তুমি আমার অহংকার, তুমি আমার অহংকার। চাই একটি ইসলামী বসুন্ধরা,
আর চাই কিছু সৎ নাগরিক, তবে তো নিশ্চয় শান্তি খুঁজে পাই। ও আমরা জগৎ জুড়ে একই সাথে আল্লাহর জয়গান গাই, আল্লাহর জয়গান গাই। চাই একটি ইসলামী বসুন্ধরা, আর চাই কিছু সৎ নাগরিক, তবে তো নিশ্চয় শান্তি খুঁজে পাই। ও আমরা জগৎ জুড়ে একই সাথে আল্লাহর জয়গান গাই, আল্লাহর জয়গান গাই। সত্য পথে চলতে গেলে হরেক রকম বাধাই মিলে, সত্য পথে চলতে গেলে হরেক রকম বাধাই মেলে। সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব হবে, নাই তাতে ওরে ভয় নাই, নাই তাতে ওরে ভয় নাই, নাই তাতে ওরে ভয় নাই। চাই একটি ইসলামী বসুন্ধরা, আর চাই কিছু সৎ নাগরিক, তবে তো নিশ্চয় শান্তি খুঁজে পাই। ও আমরা জগৎ জুড়ে একই সাথে আল্লাহর জয়গান গাই, আল্লাহর জয়গান গাই। একদল মানুষ চিরদিনই করে মিথ্যার বেচা কিনি, একদল মানুষ চিরদিনই করে মিথ্যার বেচা কিনি। সত্য দেখে ভয় পেয়ে যায়, চেপে ধরে হাতখানি। কুরআন আমার আলো ইশারা, হাদিস আমার ঝর্ণা ধারা। কুরআন আমার আলো ইশারা, হাদিস আমার ঝর্ণা ধারা। তার আলোকে গড়ব সমাজ, সংগ্রাম যাই করে যাই, সংগ্রাম যাই করে যাই, সংগ্রাম যাই করে যাই। চাই একটি ইসলামী বসুন্ধরা, আর চাই কিছু সৎ নাগরিক, তবে তো নিশ্চয় শান্তি খুঁজে পাই। ও আমরা জগৎ জুড়ে একই সাথে আল্লাহর জয়গান গাই, আল্লাহর জয়গান গাই, আল্লাহর জয়গান গাই, আল্লাহর জয়গান গাই।